ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हे मोर प्रिय समस्त सुधीबृंद को कोटि कोटि प्रणाम। गत अध्याय आम आलोचना करुले जे कल्की ठाकुर कियदंश आलोचना करवा कारण अभी एमती परिस्थिति आसी पहुँची जे मालिका को लेकिन बहुत आलोचना होचे। मालिका कौन आज्ञा माला माला जहाँ लेखाला सी हूँ मालिका अच्युतानंद मालिका हरिदास मालिका जशवंत मालिका बहुत लेखकार से माने कौन थिले से माने पंच सखा थिले से शिक्षित थिले लेखुले तालपत्र पोथी लेखन से सब लेखिपारे किंतु लक्षे ग्रंथ मुझे लिखी लक्षे ग्रंथ आज्ञा लिखापी केते जो मैंने पढ़ुंट अपेक्षा आज्ञा जो कथा कर माने कहते जे लक्षे ग्रंथ आज्ञा गोटे ग्रंथ लिखापी केते दिन समय लगे ताकू चिंता करार अच्छी वर्षक 365 दिन गोटे दिन कौन गोटे ग्रंथ जड़े लिखिपर पुणी तालपत्र लेखनी तालपत्र लेखनी झील लिखे आपण मैंने देखुए आगकार जो ज्योतिष मान थे जातक करुले तालपत्र लेखन से सब लिखिकी दौले। अभी तो विज्ञान जुगे कंप्यूटर होगा मारदे टपा टप हो छाड़ से महापुरुष मैंने थे कौन सी शक्ति थी अलौकिक शक्ति बल से लिखिपारे उठी पारे कारण अच्युतानंद स्वयं उठी पारे माटी छाड़ी से ऊर्धे बसी पारे कारण जोटा कि प्रताप रुद्र देव समय प्रमाण भी दे जाती जो ब्राह्मण मान ब्राह्मण समाज रखी प्रतिबंधक करते से परीक्षा दे देते परीक्षा से उत्तीर्ण हो पारी छाड़ विषय आम विशेष आलोचना करवानी आम अब अवतारवाद को आसवा सी शेष आ नृसिंह सी जन्म हेले माँ भगवती गर्भर आ कृष्ण बल्लभ राजा थे से बद्रिकाश्रम थे कृष्ण बल्लभ राजा तेणु माँ आदिशक्ति गर्भर दुईटी नाग को से जन्म कर गोटे शेष नाग गोटे अनंत नाग से जन्म कर गर्भर क्षमता से अच्छी जोटा कि आम प्रमाण पाँच कौटू प्रमाण पाँच प्रश्नटा मोर उत्तरटा भी मोर विचार आपण मानकर माँ आदिशक्ति गर्भर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीन जन्म हेले ब्रह्मा कर कौन सी नागवंश ना विष्णुकर नागवंश अच्छी क्या नागवंश ना अनंत नागवंश अनंत साई से शयन करती आ शिवंकर होती शेष नागवंश जे कि पाताल पर्यंत जापारती किंतु जितेबाला आम त्रेतया युग को आसवा से अनंत युगर अनंत नाग शेष नाग जन्म होगापाई माँ केतोटी दरकार पड़े बाप केतोटी रहिले माँ रहिले 2 बाप रहिले 1 पुनश्च संसार को जो आसुँच अनंत नाग शेष नाग आउंट जो संसारिक मानवीय लीला करने आसुँच पुणी भाई भौणी अच्छा ना ना से तो 2 भाई भरत लक्षण तो अंशर रहिले भरत शत्रुघ्न 2 भाई रही पुणी भौणी अच्छे ना ना रामायण प्रमाण करे भौणी थे शांता बोली बड़ भौणी थे कार बड़ भौणी थे रामंकर बड़ भौणी शांता थे प्रश्न मुझे पचारि उत्तर मुझे दूसरी आपण मैंने विचार कर देखूँ जो मैंने कल्की ठाकुर पर आलोचना कर विचार कर देख तेणु कारण ना अच्युत कहते रामदास को कहते राम रे मुझी राम थी कृष्ण हेबी मु कलकी तेणु सी एत ग्यारंटी दे जो कथा अच्युत बर्तन के आनंद रही कारण कथाकार नानाकार लिखिं कि विचार करके नवा दरकार अच्छी आम तापर तर्जमा करवा दरकार अच्छी कहीं से कहले एमाने कहते अच्युतानंद गादी से समाधिस्थ होते सी आज्ञा समाधि नहीं ना तांकर शव पोड़ा है ना तांकर पोता है आमर पूर्वपुरुष मैंने कहते हम बाबा सब कहते से अच्युत रामदास को डाक कहले मत समय आसला भल लगुनि मु पलैबी आ मो कुटा गदा से कुटा गदा करके जगे तुम ये था मु
ପରେ ବାହାରିବି। ସେ କୁଟା ବାଦା ଭିତରୁ ସେ କେମିତି ଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ହେବାର ରାସ୍ତା, କାରଣ ସେ ସାଧିଛନ୍ତି, ସେ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡାର ଘର ଚାବି ଦେଇଗଲେ ରାମଦାସ ପାଖକୁ ପଠେଇଲେ, ସେତେବେଳେ ରାମଦାସର ଚେତା ଆସିଲା ଯେ ଆରେ ଲୋକ ସବୁ ବହୁତ ଜଗିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ କୁଟା ଗଲା ବେଳକୁ 3ଟା ଫୁଲ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏକଥା କ'ଣ କଥା କାରଣ କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଦେ ପଦେ ଖାଲି କହୁଛି। ତେଣୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଭିତରେ ଆମେ ସେଇଠି ଦେଖିଲେ ରାମାୟଣରେ। ଆଉ ପ୍ରମାଣ ବି ହେଲା, ଦଶରଥ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଋଷିକୁ ଗୋଟେ ଋଷିକି ଦାନ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଦାନ କରିଥିଲେ? ନା ବହୁତ ଭଲ ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବାରୁ। ପୁନଃ ଆମେ ଆସିବା କେଉଁଠିକି? ଦ୍ୱାପର ଯୁଗକୁ। କେତେଟା କାମ ସରିଗଲା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ କହିଲି, ଉତ୍ତର ବି କହିଲି, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ବିଚାର କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ କଳ୍କି ଠାକୁର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ କଳ୍କି ଠାକୁରଙ୍କ ମାଆ କେଇଟି ହେବ, ବାପ କେଇଟି ହେବ? କଳ୍କି କିଏ? କଳ୍କି ଯିଏ ଆସିବ ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅଂଶ ଆସିବ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆସିଲେ ଅନନ୍ତ ନାଗର ଅଂଶ ଆସିବ, ତ ଶେଷ ନାଗ ଅଂଶ ପୁଣି କେଉଁଠି ଆସିବ? ସେଠୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶେଷ ନାଗଙ୍କର ଅଂଶ, ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ନାଗଙ୍କର ଅଂଶ। ତେଣୁ ଆମେ ଆସିବା ପୁଣି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗକୁ। ଦ୍ୱାପରରେ ଆସିଲେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ, ବଳରାମଙ୍କ ଜନ୍ମ। ଆମର ଭାଗବତରେ କୁହନ୍ତି ରୋହିଣୀ ଗର୍ଭରେ ଥିଲା, ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଲେ ଦେବକୀଙ୍କର ସପ୍ତମ ଗର୍ଭକୁ ବିତାଡ଼ିତ କଲେ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ରୋହିଣୀ ନାଁରେ ବସୁଦେବଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଥିଲା, ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ। ତେଣୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଉଗ୍ରସେନ ରାଜା କିଏ, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ନିରାଟ ସତ କଥା, ଆଉ ତାକୁ ବି ଯିଏ ଯୁକ୍ତି କରିବେ ମୋ ପାଖରେ ବସିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବି। ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ବସୁଦେବକୁ ଜନ୍ମ, ବସୁଦେବଙ୍କର କୁ ଝିଅ ଦେବା ପାଇଁ ଦେବକୀକି ଦେଲେ। ଦେବକୀ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ କଂସ କେଉଁଠି ଥିଲେ? ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। କଂସ ଭାଇ ତାର ଥିଲା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଜରାସନ୍ଧ, ସେ ହେଉଛି ମଗଧ ଦେଶର ରାଜା। ଅଙ୍ଗ ବଙ୍ଗ କଳିଙ୍ଗ ମଗଧ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର, ସେ ମଗଧ ଦେଶର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧ, ଯିଏକି କଂସର ଶ୍ୱଶୁର। ତେଣୁ ସେ ତା ପୁରରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହରିବଂଶ ପୁରାଣ କରେ। ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ଡଗର ଯାଇକି ଖବର ଦେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀକି ବସୁଦେବ ସହିତ ବିବାହ ଦିଆହେଲା, ସେତେବେଳେ କଂସ ମଗଧ ଦେଶରୁ ରଥ ନେଇକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଦେବକୀ ବସୁଦେବକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ବସିଛି। କ'ଣ ନେବ? ତାକୁ ଶଶମାନେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବସୁଦେବଙ୍କ ଘରେ ସେ ରଥରେ ବସେଇ ନେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ସେ ଆଗରୁ ତାର ସବୁ ଖେଳା ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ପାୱାର ସେ ପଠେଇକି ରଖିଥିଲା, ନାରଦଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲା। ସେ କହିଲେ ଯେ ବୈଷ୍ଣବାଣୀ, ତୁ ଯେଉଁ ଭଉଣୀକି ରଥରେ ବସେଇ ନେଉଛୁ ତାର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ତୋ ପାଇଁ କାଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ମୁଁ ଦେବି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ସେ ରଥରେ ବସେଇ ନେଇଗଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା ଯେ ମୋ ଭଉଣୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ମୋ ପାଇଁ କାଳ, ସେ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ରଖିଦେଲା। ରଖିଲେ ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ହଁ ମାରିବେ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ରଖିଲା? ବନ୍ଦୀ ଘରେ ସେ କାହିଁକି ରଖିଲେ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାରିବ ବୋଲି। ସେ ମାରିପାରିଲା କି? ମାରିପାରିଲାନି। ଯାହାର ଆଜ୍ଞାରେ ସୃଷ୍ଟି ଚଳୁଛି ସେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେବ, ତାକୁ ସେ ମାରିପାରିବ? ମାରିପାରିବନି। ତେଣୁ ସେଠି ବାପ କେଉଁଠି ରହିଲେ? ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିଷୟ ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଆଉ ମୁଁ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରୁନି। ଜନ୍ମ କେଇ ଜଣେ ହେଲେ? ମା ହେଲେ 2, ବାପ ହେଲେ 1। ଭଉଣୀ ଆସିଲା ସୁଭଦ୍ରା। ସୁଭଦ୍ରା ଆସିଲା ସାନ ଭଉଣୀ ହେଇକି, ଆସିଲା ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି, ପିଡ଼ିଏ ଦୁଃଖ ପିଡ଼ିଏ ସୁଖ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେଠି ଥିଲେ ସାନ, ରାମ ଥିଲେ ବଡ଼। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭଉଣୀ ଥିଲା ବଡ଼, କିଏ? ଶାନ୍ତା। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପରକୁ ଆସିଲେ,
ଭଉଣୀ ହେଲା ସାନ, ଅନନ୍ତନାଗ ଯିଏ ରାମଙ୍କର ଅଂଶ ସିଏ ହେଲେ ତା ଉପରକୁ, ତା ଉପରେ ହେଲେ ବଳରାମ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପୁଣି ଆସିଲେ ବଡ଼ ପୋଷଣକୁ ଆସିଗଲେ। କାରଣ ସାନ ବଡ଼ ହେବାର କାଳ, ଯେଉଁ କରାଳର ଯେଉଁ କାଳ ଚାଲିଛି ସେ କାଳର ନୀତି। ଭୁଲ କହିଲି କି ଆଜ୍ଞା? ହଁ ନା ଠିକ୍? ଆପଣମାନେ ବସି ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖୁଥିବେ। ମା ରହିଲେ କେତେ? 2, ବାପ ରହିଲେ କେତେ? 1। ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଂଶ ଆସିବ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଅଂଶ ଆସିଥିବ, ଆଉ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଅଂଶ ଆସିଥିବ। ତାହେଲେ ସେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଲେ, କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲେ, କିପରି ଜନ୍ମ ହେଲେ? ମୁଁ ତ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ନା। ଭୁଲ କହିଲି କି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିବେ, ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଭଉଣୀ କ'ଣ ରହିବ? ତ୍ରେତୟାରେ ବଡ଼ ରହିଲା, ଦ୍ୱାପରରେ ସାନ ରହିଲା, କଳିରେ କ'ଣ ରହିବ? ସୁଭଦ୍ରା ପୁଣି ବଡ଼ ଭଉଣୀ ହେଇଯିବ। ତାର ଚାକ୍ଷୁଷ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ଆମେ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଖାଲି ତର୍ଜମା କଲେ ହେବନି, କହିଲେ ହେବନି। ତର୍ଜମା କରୁଛି ମୁଁ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ମୁଁ, ଉତ୍ତର ଦେଉଛି ମୁଁ, ବିଚାର କରିବେ ଆପଣ। ଯଦି ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଆଡ଼େ ସେୟାର କଲେ। ଯେଉଁମାନେ କଳ୍କି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାବଧାନ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ବସିଲେ ବି ମୁଁ ଯୁକ୍ତି କରିବେ ମୋ ପାଖରେ, ମୁଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୋର ଠିକଣା ବି ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ମୋ ନାଁ ବି ସରୋଜ କୁମାର ଦାସ, ଏଇ ପଲ୍ଲୀ ରଘୁନାଥପୁରର। କେମିତି ଆମ ପ୍ରମାଣ ଯେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଅଂଶ ଆସିବ ବୋଲି? ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ହାତ ନାହିଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ହାତ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ସେ ମଝିରେ ବସିଛନ୍ତି। ତା ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ଆମେ ଯେଉଁ ଦାରୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କ'ଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି? ଦାରୁକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିକି ପୂଜା କରାହେଉଛି। ସେ ଶକ୍ତି କ'ଣ ଧରିଛନ୍ତି ନା, ବଡ଼ ଭଉଣୀର ବିନା ଇଜାଜତରେ, ବିନା ପରିମିଶନରେ ଇଏ ଦୁଇ ଭାଇ ଲଢ଼େଇ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ ତାର ହାତ ନାହିଁ। ସିଏ ଗୋଟେ ବଳଭଦ୍ର ଧରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାମ ପଟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନା ଲଙ୍ଗଳ, ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଧରିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଚକ୍ର। ସିଏ ଚକ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ଇଏ ଲଙ୍ଗଳରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ସିଏ ଦୁଇ ହାତକୁ କଭର ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ? ମା ସୁଭଦ୍ରା କଭର କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଭାରି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ। ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଲି, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ବିଚାର କରିକି ଜାଣିବେ ନା ଏ ବାବୁ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି କି ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଆସିବେ, ଆପଣ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ, ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ମାନବୀ ଲୀଳା, ମାନବୀ ଲୀଳା ଆପଣ ବଡ଼ ଭାଇକି ପଚାରିକି କିଛି କାମ କରିବେ ନା ମନକୁ ମନ କରିଦେବେ? ନିଶ୍ଚିତ ବଡ଼କୁ ପଚାରିବେ। ଯଦି ବଡ଼କୁ ପଚାରିବେ, ସେଠି ବଡ଼ ହେବ କିଏ? ସୁଭଦ୍ରା ଯେହେତୁ ସାନ ହେଇକି ଦ୍ୱାପରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ସେଇ ସନ୍ତାନ ଅଂଶ ସୁଭଦ୍ରା ହେଇକି ଆସିଥିଲେ, ସେ ତ ବଡ଼ ହେଇକି ସାନ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲେ, ପୁଣି କଳିରେ ବଡ଼ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବ। ଇଏ ଦୁଇ ଭାଇ ତ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ? ଭୁଲ କହିଲି କି ଆଜ୍ଞା? ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବେ, ବଡ଼ ଭାଇର, ବଡ଼ ଭଉଣୀର ପରିମିଶନ ନେଲେ ଏମାନେ କରିବେ। ତେଣୁ ଶେଷନାଗ ଅନନ୍ତନାଗ ଯେଉଁ ଆସିବେ, ଏମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କଳ୍କି ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି, ତା ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଠି ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ବାପା ମା ଯାଇକି ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ରହିଲେ, ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ରହିଲେ। କବି କଳିର ଅନ୍ତିମ ସମୟ କଳି ସରିଗଲା, ସତ୍ୟଯୁଗ 1947ରୁ ଚାଲି ଆସିଲାଣି। ଆପଣଙ୍କର ବି ଯେକୌଣସି କେସ୍ ହେବ, ମାଲିକ ମକଦ୍ଦମା ହେଉ, ଯାହା କିଛି ହେଉ, ବିଚାର କେଉଁଠି କରାହେଉଛି? କୋର୍ଟରେ କରାହେଉଛି। କୋର୍ଟ ଯଦି ପରିମିଶନ ଦେଇଦେଉଛି, କୌଣସି ଗୋଟେ ନେତା ବା ହେଉ ବା ଅଭିନେତା ହେଉ ବା କୌଣସି ବଡ଼ ହାୟର ଅଫିସର ହେଉ, ତାର ଯେଉଁ କୌଣସି କଳା କରାନାମା ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା, ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଯଦି ସିଏ ଜାଣିବେ କଳ୍କି ଠାକୁର ଏ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ହେବ, ତାକୁ ରଖିବେ କି? ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେପରି କଂସ ଚିନ୍ତା କଲା କ'ଣ, ଯେ ମୁଁ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୋର କ୍ଷତି ହେବ। ଯେପରି ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଲା, କବି ବି ସରକାରୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବନି। ଯଦି କଳ୍କି ଠାକୁର ଆସି ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ
କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ସିଏ ବନ୍ଦୀଘରକୁ ଚିନ୍ତା କରି ବନ୍ଦ କରିବା କ'ଣ ଯିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ? ସେ କ'ଣ ପୂଜା କରିବେ? କାରଣ ସମ୍ବିଧାନ ରୀତିନୀତି ଅଲଗା। ତେଣୁ ଯଦି ଏମାନେ ଅନନ୍ତ ସେସନ ଆଗ ଆସିଛନ୍ତି କି କ'ଣ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ବାପା ଗୋଟିଏ ରହିବ, ମା ଦୁଇଟି ରହିବ। ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ବଡ଼ ହେବ, ବଳରାମ ତା ତଳେ ହେବ, ତା ତଳେ କୃଷ୍ଣ ହେବେ। ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା କରି ସେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ବଳରାମ ହେବ ରାଜା, କାହ୍ନୁ ହେବ ପରିଚାର। ଇଏ ହେଉଛି କଳ୍କି ଠାକୁରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆଉ ତତ୍ତ୍ୱର ବାଣୀ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି ଭୁଲ କହିଲି କି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସିକି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଏଇ କ୍ୟାସେଟ୍ ଦେଖିବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ନାଇଁ ଏ ଲୋକ ଭୁଲ କହୁଛି କି ଠିକ୍ କହୁଛି। ଆଉ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଯେଉଁମାନେ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ କଳ୍କି ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଏଠି, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖି ଆସିଛୁ। ତାଙ୍କ ଘର ଭାଇ ଥିବ, ଯିଏ କଳ୍କି ଜନ୍ମ ହେଲା ତାର ଭାଇ ଥିବ, ଥିବ ନା ନାହିଁ? ତା ଭଉଣୀ ଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। କଥାଟି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଏସବୁ କଥା କାହିଁକି କହିଲି ନା ଏବେ ବହୁତ ଲୋକ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ସବୁ ଖାଲି କଳ୍କି ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆରେ ବାବୁ ନାହିଁ, ସବୁ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଆଜି କାଲି ବି ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି, ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବି ଆଲୋଚନା କଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ବସି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, ଦେଖୁଥିବେ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିପାରିଲେ ଆମେ ପୁଣି ଆସିଯିବା। କାରଣ ମୁଁ ଭାଗବତ ଆଲୋଚନା କଲି, ପୁରାଣ ଆଲୋଚନା କଲି, ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କଲି, ଯେତିକି ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଜ୍ଞାନ ଫେରିଲା। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରାଣ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ସବୁ ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ? ବିଶେଷତ୍ୱ ଯେ ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟିର ଅୟାରମ୍ଭ କ'ଣ, ରାମାୟଣ ସୃଷ୍ଟିର ଅୟାରମ୍ଭ କ'ଣ। ଲେଖକ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖିଲେ, ରାମଙ୍କର ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ସବୁ ଲେଖିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଗଲା ପରେ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଭାଗବତ ହେଉ ମହାଭାରତ ହେଉ ଯେଉଁ ପୁରାଣ ଯେତେ ଲେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପରେ ଲେଖିଲେ। କିନ୍ତୁ କଳିରେ କଳ୍କିର ଲୀଳା ଚାଲିଛି, କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କଳ୍କି ଲୀଳା ଚାଲିଲାନି, କଳ୍କି ଲୀଳା। ଭୁଲ କହିଲେ କି ଆଜ୍ଞା? ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର 3.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାଳିକାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି? କରିବେନି କେବେ, କାରଣ ପ୍ରମାଣ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବେ? ତେଣୁ ପ୍ରମାଣ ଯିଏ ଦେଖେ, ମୁଁ ଏଇ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହୁଥିଲି, ଗୋଟେ କାଚର ଫଟୋ, ଗୋଟେ ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମାଜସ୍ଥ କରିକି ଯଦି ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଇ ପାରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ମାନିବା ସେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅଂଶ, କିଛି ଜ୍ଞାନ ଥିବ। ସିଏ କାହିଁ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର କରିବ କାହିଁକି? ମ୍ଲେଚ୍ଛମାନେ ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସଂହାର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କେମିତି ସଂହାର ହେଉଛନ୍ତି? ଜୟଦେବ ଲେଖିଥିଲେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ବହ ନିଧନେ କଳୟ ଅଛି କରବାଳଂ ଧୂମକେତୁ ମିବ କିମପି ରାଳଂ କେଶବ ଧୂତ କଳ୍କି ଶରୀର ଜୟଦେବ ଦ୍ୱିଶହରେ। ଧୂମକେତୁ ଠାରୁ କ୍ଷିପ୍ରଗତି ଚାଲୁଥିବା ଘୋଡ଼ା ବା ଅଶ୍ୱ, ଧୂମକେତୁର ଗତି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ, ତାଠାରୁ କ'ଣ ଅଗ୍ରଗତି ହେଇପାରିବ କି? କୌଣସି କଳିଯୁଗର ଘୋଡ଼ା ହେଇପାରିବ କି? ପାରିବ ନାହିଁ, କେବେ ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ କଳୟସୀ କରବାଳ ଧରିବା, କରବାଳ ବୋଲନ୍ତେ ଖଣ୍ଡା, କଳୟସୀ ବୋଲନ୍ତେ କ'ଣ? ଗୋଟେ କଳସ। ନିଚ୍ଛବ ନିଧନେ କଳୟସୀ କରବାଳ, କଳସର ଯେମିତି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା। କଳସକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚଦେବତା ତା ଭିତରେ ବସୁଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ଗୋଟେ କଳସର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନେଇକି ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଲେଖିଲେ କଳୟସୀ କରବାଳ, କଳସ ସ୍ୱରୂପର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ, କରବାଳ ବୋଲନ୍ତେ ଖଣ୍ଡା, ଆଉ ଜ୍ଞାନ ବି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଖଡ଼ଗ, ସେ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଦରକାର।
जदि से ज्ञान खड़गे जदि काटे तार घोड़ाटा किए घोड़ा जदि है घोड़ाटा किए हम प्रश्न ये आपण मानक मुझे प्रश्न मोर उत्तर मोर विचार भी आपणकर घोड़ा किए ना मन रूपक घोड़ा से धूमकेतु ठार आहरी क्षिप्र गति जीव सबुठार हाएस्ट गति हूँ मनर केमी ना आप घरे बसते अमेरिकार मानचित्र को आप मुंडे रखिले आप कौट पहुँचले अमेरिका पहुँची गले आप अमेरिका राष्ट्रपति विषय चिंता करें से टाका पाखे पहुँची गले तेणु धूमकेतु कौन जापर शीघ्र से लिखिं म्लेच्छव निधने कलयसी करवाणं धूमकेतु इव किमपि राणं केशव दूत कल्कि शरीर जय जगदीश हरे जो कल्कि पुरुष आसो से आपण मान कहले घोड़ार ना कटा ज्ञान रूपक खड़ग मन रूपक घोड़ा तार मन रूपक घोड़ा जदि चढ़ला लगामटा कौन कर घोड़ा दौड़ फोपाड़ी दब से ठाकुर पुरुष को फोपाड़ी दब प्रश्न मोर उत्तर मोर विचार आपण मानकर सी घोड़ा मन रूपक घोड़ा को दौड़ापे कौन दरकार लगाम किए आज्ञा लगाम हूँ आज्ञा विवेक रूपक लगाम से विवेक रूपक लगाम धरिकी से कल्कि पुरुष जे जन्म हो सी तार संसार तार दायित्व से देखियो तेणु एमाने माने कदर्य कदाकार कर खंडा धरिकी हाणिबे ये खंडा धरिकी आने विषय मुझे आपको नेक्स्ट अध्याय पुणी आलोचना कर देखी कहीं से खड़ग धरवे ना एतक रोज आज्ञा कोटि कोटि नमस्कार।